जय श्री गुरुराम गांधर्विका बिहारी गिरिज्ञान मदन नाथ दामोदर रघुनाथ श्यामसुंदर जगन्नाथ बलराम सुभद्रा कृष्ण लीला कृष्ण विष्णुपाद मूर्ति मामा विद्वान विश्वान कृष्ण लीला कृष्ण विज्ञान श्री प्रभुपाद श्री गोपीश्वरदास जी महाराज सच्चिदानंद भक्तिनाथ विश्वनाथ सागर मुरलीनाथ दास जी महाराज श्री रूपान गुरुवर्ग राम संगीत श्रीमद भगवद गीता ग्रंथराज गुरु विचारी ओम ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः दीर्घां सम्मुखपूर्णवादो विपाससितं दानिता दिव्यां श्रीगुरुगौरचित्तमसानन्देनोत्तमम् वंदे शिवदुषितनन्दुवरं वेदान्तविद्यां नामश्रेष्ठानुमोदि सतिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं कृष्याकृतं मुरुकुरीं माथुरीं मुष्टवाति राधा राधिका माधवासां प्राप्तदस्य प्रतिपतिमया श्रीगुरुं वैराग्ययुगभक्तिरसं प्रजथनैर्निरपाय मामनभीष्मन्ध कृपाम्बुधीर्य परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि आददानं श्रीनन्दं इदमियाचे पुनः पुनः श्रीमद्रूपपदाम्बुजं धुलेशायनयन वैख्याकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे ओमानन्दलीलामयीरभाय देवाभदिव्याच्च विसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातु सङ्कीर्तनैकवितरौ कमलायताक्षु विश्वाम्भरौ द्विजवरौ जुगधा पालु वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ यौनीभ्रते अभ्रवंशतदिगम्बराय पुण्यावतंसपुरीक्षलसम्मुखाय वन्यासदे कवलविश्वविशानुदेव लक्ष्मश्रीनिपदे पुष्पन्नुराय श्यामां हिरण्यपरिधिं वनमल्यबर्हो धातुप्रवालनकवेशमनोददांश विन्यास्तहस्तनिकरेण धुनानव्यं कर्णत्वलालकपोलमुखाब्जहास बर्हापीडं नटवरवपुकर्णयुकुर्णिकारं बिभ्रद्भाषा कनकपुत्री सर्वैर्जयन्तीं च मानम्
चंद्रावेन्द्रधर सुधया पूजायान गोकुंडली वृंदावन सपदरमणं प्रादिशद्गीतम् मयि विरचयदन्नं दीनबन्धो दरिम्बाम् तिरिहना भवत्काचिदन्यानुमास्तु निपततु शतकोटि निर्भरं मानवं तदपि कीलपयदस्तु यके चातुके रसमलितविगाक्षिमौलिमणिकलक्ष्मी प्रमुदितमुरावै विप्रेमवापिमरालि गजवरं सभानुपूर्णगिर्वाणभुवि स्नपयति निजदक्षिराधिकामं प्रदानं तमादिदेवं करुणानिदानं तमालवरणं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवतस्वरूपं यं प्रवदन्तमनुपेतमुपेतपित्तं दैवायनविरहरातरयाजुधारं दुःखेति तन्मयतया सर्वोऽभिनिविष्टं सर्वं हृदयं निमानतु विश्वभक्ति पदे देवी शिष्यवृत्ति मूकां करोति वाचालं पुंगुनिगन्धयति यतिवास्तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतां श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द याद्वैत शिवदाधार शिवाधारि श्रीगौरभक्तम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादाय हिरण्यकशिपुर्भक्षशिलाकर्तनकाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान बच्चन हे कुंज हे अर्जुन विवेकशील पुरुषगण चिरा शत्रु अग्निन्याय दुष्किरण काम এই কামনার দ্বারা মানুষের বিচার বুদ্ধি জ্ঞান আবৃত হয়ে যায়। इंद्रियाणि मनोबुद्धि वश्याधिष्ठानमुच्यते एतद्विमोहयत्येष ज्ञानिमावृत्तदेहिनम्। ये इंद्रियाणि मनोबुद्धि वश्य अधिष्ठानम्। इंद्रिया चक्षु कर्ण नासिका इत्यादि मन এবং বুদ্ধি
এই এখানে এর অধিষ্ঠান, এই কাম এর অধিষ্ঠান হচ্ছে সমস্ত ইন্দ্রিয়, মনে এবং বুদ্ধি। এর দ্বারা জীবকে বিমোহিত করে জীবের যে বাস্তব জ্ঞান, সংসার অবাস্তব, ভগবান যে বাস্তব, এ বুদ্ধিটাকে ঢাকিয়ে দেয়, অবাস্তবকে দেখতে দেয়। অবাস্তব দেখে, বাস্তব যে বস্তু ভগবান, আত্মা, চেতন, এইগুলো দেখতে দেয়। তস্মাত্তম ইন্দ্রিয়াণাদু নিয়ম্য ভরতর্ষভ পাপ্না পাপ্মানাং প্রদক্ষিণেন জ্ঞান বিজ্ঞান নাশনম। তস্মাৎ এই হেতু তুমি আগে ইন্দ্রিয়গুলি নিয়ম করো, অর্থাৎ একে সংযম করবার যে পদ্ধতি, যে উপায়, সমস্ত চেষ্টা পূর্বে এই চেষ্টাটা। এর দ্বারা হে ভরতবংশাবতং সূর্য পাপনানাং পজয়ী, এই কাম যত পাপ সৃষ্টি করে, পাপ কি না, এই যে পাপ স্বরূপ যে কাম, কি করে? জ্ঞান এবং বিজ্ঞান ধ্বংস, জ্ঞান ও বিজ্ঞান নাশনম, জ্ঞান এবং বিজ্ঞানকে ধ্বংস করে। জ্ঞান হচ্ছে উচিত অনুচিত বিবেচনা করার জ্ঞান, আর বিজ্ঞান হচ্ছে ভগবত অনুভূতি, ভগবানকে জানা, ভগবান সম্বন্ধে বিচার, এই হলো বিজ্ঞান। জগৎ বিষয়ে বিচার হচ্ছে জ্ঞান। ইন্দ্রিয়াণি পরাণাহু ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ মনসস্তু পরা বুদ্ধি যো বুদ্ধে পরতরস্তু সঃ এবং বুদ্ধে পরম বুদ্ধ্বা সংস্তভ্য আত্মনা জয়ী শত্রু মহাবাহু কামরূপ দুরাসদম। ইন্দ্রিয়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে মন। ইন্দ্রিয়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে মন, মনসস্থ পরাবুদ্ধি, মনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে বুদ্ধি। বুদ্ধের পর কে? ভগবান পরমাত্মা, বুদ্ধির উপরে বসে আছে না, পরতস্তু এবং বুদ্ধে পরম বুদ্ধিয়া সংস্তভ্য আত্মাত্মনা। এইভাবে বুদ্ধি থেকে প্রবল যে কাম কামি, এভাবে বুদ্ধি চেয়েও পরম বস্তু, এই কামকে যিনি নিজের দ্বারা নিজেকে বশীভূত করেন। হে মহাপ্রভু, তুমি কামরূপ সূর্যের শক্তিকে নাশ করো এবং বুদ্ধে পরম বুদ্ধি, এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি। নিজে নিজের মধ্যে বিচার করে একে স্তব্ধ করতে হবে। জয়ী শত্রু মহাভাব কামর বদলা দুরাসদম, কাম একে জয় করা, অর্থাৎ কাম মানে কামনা, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কামনা, রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ, এই পাঁচটা লাভের যে চেষ্টা, এই চেষ্টাকে বিরত
তবে কাম যাবে। কাম জয় করে মানে মনে মনে ইচ্ছা করে কাম জয় যাবে। কাম জয় পদ্ধতি অনুসরণ করে কাম জয়। পদ্ধতি হচ্ছে এই যে পঞ্চ রস। কাম কি চায়? রসটা, রসের পিছনে পিছনে সেই যে রস যেটা কাম চায়, রূপ রস শব্দ স্পর্শ, সেইটার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে, সেইটি চিন্তা না করে, সেইটি প্রায় প্রাপ্তির চেষ্টা না করে, ব্যাস আপনি ঠিক ওইগুলি চিন্তা করে তখন সম্পর্ক হয়ে যাবে। ওইগুলি পাওয়ার জন্য ভীষণ চেষ্টা, ওইগুলি পাওয়ার বাধা দিলে গ্রোথ হয়ে যাবে, তাতেই সর্বনাশ। অতএব সেই জন্যে জহি শত্রু মহাবাহ, হে মহাবাহ জয় কর। কামরূপম দুরাসদম, দূর অধিষ্ঠান, দুষ্ট অধিষ্ঠান, অত্যন্ত বলবান দুষ্ট অধিষ্ঠান কাম জয় করে। জয় করার পদ্ধতি হচ্ছে একমাত্র ওই বস্তুগুলি চিন্তা ত্যাগ করা। ধ্যান তো বিষয়ান সংস্পেশ ধ্যান করো, চিন্তা করো, তার আসক্তি হয়ে গেল। আসক্তি হয়ে গেলে সেই দিকে তার জ্ঞান যোগ। শ্রী ভগবান ইমং বিবাসতে যোগং প্রত্যবানম অহমব্যয়ম বিবস্বানমনোবিপ্রাহ মনোরিক্ষা কবে অপ্রবীত। ভগবান বলছেন এই যে জ্ঞান যোগের কথা আমি বলবো, এই জ্ঞান যোগ আমি বিবস্বানকে কথাই বলেছি। বিবস্বাতে যোগং প্রত্যবান অহম অব্যয়ম, আমি অব্যয় কর্তাকে বলেছিলাম। আমি বলেছিলাম অব্যয়, আমি যে অব্যয় যদি বলেছিলাম। বিবস্বান মনকে প্রাপ, সূর্য এইটা বৈবস্বত মনু সাহায্য করতে বলেছে। বৈবস্বত মনু বলেছে, মনু তার পুত্র ইক্ষাকুকে বলেছে। পরস্পরা প্রাপ্তম ইমং রাজর্ষয়ো বিদু সকালে মেঘমহতা যুগনষ্ট परम तपो। हे परम तपस्वी एवं परंपरा प्राप्त निमम राजस, एक प्रकार परंपरा क्रमे এই জ্ঞান রাজর্ষিগণ লাভ করেছে। সেই রাজর্ষিগণের পরে তাদের পরম্পরা একটা চলে আসে। কালে নয় মহাতা যোগ, এই যে মহাযোগ কালক্রমে সেটা নষ্ট হয়ে যায়। কাল তো সব নষ্ট করে দেয়, সব নিরাকৃত করে দেয়। এই জন্য কালেতে এটা নষ্ট হয়ে গেছে। সায়বায়ং ময়া ত্যক্তং যোগঃ প্রোক্তা পুরাতনম ভক্তোসি মে সখা চেতি রহস্যাং হেতদুত্তমম। সায়বায়ং ময়া ত্যক্তং যোগঃ প্রোক্তা পুরাতনম, এই যে পুরাতন যোগ তোমাকে আমি আজ বলবো। পুরাতন যোগ সেই কোথায় সায়ংভৌমনি, সেখান থেকে আসছি কতকাল হয়ে গেল।
ত্রিপুরাতন যোগ তোমাকে এখন আবার কেননা ভক্ত সিনে সখা, তুমি আমার প্রিয় ভক্ত এবং সখা। এই অত্যন্ত গোপনীয় হলেও এই উত্তম জ্ঞানের কথা আমি তোমাকে বলব। শ্রী অর্জুন অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বত কথমেতৎ বিজানীয়াম ব্রহ্মাদম প্রত্যবানিনি। অর্জুনের কথা শুনে বলছে তো অসম্ভব কথা একটা বললেন। পরম জন্ম ভব, অপরম জন্ম ভবত জন্ম, ভবত পরম জন্ম বিবস্ব, পরে তো আপনি জন্ম হলেন। এই তো বসুদেবে গিয়ে জন্ম হয়েছে। আর কোথায় বিবস্বান? বিবস্বান বিবস্বত মনু, সে সূর্যটাকে বলে, সূর্যকে ভগবান বলেছেন, বলছেন যে আপনি সূর্য করেছেন। তারপরে বৈবস্বত মনুকে বললে বৈবস্বত মনু থেকে এত কাজ চলে আসে। আর এই বৈবস্বত মন্ডান্তরে অষ্টাবিংশ চতুর্থী, 27 চতুর্থী চলে গেছে। 28 চতুর্থী আপনি এসেছেন শেষে। তা আপনি কি করে সেই প্রথম সূর্য তাকে বলছেন বলে বলবেন? প্রথমে তো বিজ্ঞানিয়া তোমার কি করে আমি বুঝব যে আপনি প্রথমেই এ কথা বলছেন? এটা কি করে বোঝা যাবে? শ্রী ভগবান বাস বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন তন্যেহং বেদ সর্বাণি নত্বাং বেত্থ পরম তপ। ভগবান বলছেন বহুনি মে ব্যতীতানি, আরে আমার বহু জন্ম অতীত হয়ে গেছে। তপচার্জুন তোমার, আমার না তোমার, বহু জন্ম অতীত হয়ে গেছে, বহুবার এখানে এসেছে। তাই আহম বেদসর্বাণি, সেই সব জন্মের কথা আমার সব মনে আছে। কোন জন্মে কোথায় ছিলাম, কি করেছিলাম, সবই আমার মনে আছে। নত্বং মিথ্যা পরম তপ, হে পরম তপস্বী হলেও আপনি কিন্তু তুমি জানো না, আমি সব জানি। অযোপি সন অব্যয়াত্মা ভূতানাং ঈশ্বরোপি সন প্রকৃতি স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবম্যাত্মমায়া। অযোপি সন, আমি অজ হয়েও, অর্থাৎ জন্মরহিত, আমার প্রাকৃত কোনো প্রকার জন্ম নেই, জন্ম শূন্য, আমি আমার নাম অজ, অজ আমার নাম। অযোপি সন হয়েও, অব্যয়াত্মা হয়েও, সমস্ত জীবনের আমি ঈশ্বর, ঈশ্বর হয়েও, স্বয়ং প্রকৃতির অধিষ্ঠায়, নিজের প্রকৃতিতে, এই যে প্রকৃতি এটা অধিষ্ঠিত হয়ে সম্ভব আমি আত্মমায়া, নিজমায়া যোগমায়ার দ্বারা নিজে নিজেকে আমি প্রকাশ করি। আত্মমায়া আমার যোগমায়া, প্রকৃতির স্বাম, নিজের প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়। তার প্রকৃতিটা প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্টি হয়নি, প্রকৃতিতে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন, প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়, প্রকৃতির মতো হয়ে, ঠিক প্রকৃতি যেমন করে ঠিক সেই প্রকার আমি প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হই
যোগ মায়ার দ্বারা আমি নিজেকে প্রকাশ করি। প্রকৃতি প্রকাশ করতে হবে, প্রকৃতির কিছু কোনো কিছু আমাকে স্পর্শ করতে পারে। প্রকৃতি জড় প্রকৃতি আমাকে স্পর্শ, আমি কিছু নয়, সেটাও না, আমাকে স্পর্শ করে দিতে পারে। প্রকৃতি সাম অধিষ্ঠান, নিজেকে প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত করছে, অর্থাৎ প্রকৃতির মতো হয়ে, প্রকৃতিতে যেমন হয় ঠিক সেই রকম হয়ে সেজে, অর্থাৎ নিজের মায়া, মায়া মানে মিথ্যা, ছলনা, ছলনার নাম মায়া। নিজের মায়ায় অর্থাৎ আমি সেজেছি, নিজে প্রকৃতির কার্য নিজেকে সেজেছে, প্রকৃতির কার্যের ন্যায় সব উচ্চারণ করেছে। প্রকৃতিবাদ নিজ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত, অর্থাৎ সেটা অধিষ্ঠিত হয় মানে তার মতো হয়ে। প্রকৃতির যেমন চোখে গর্ভে আসে, 10 মাস থাকে, জন্ম হয়, তার উপরে থাকে, তারপরে হামাগুড়ি দেয়, ধীরে ধীরে হাঁটি দাঁড়ায়, উঠে উঠে দাঁড়ায়, আস্তে আস্তে চলে। যেমন করে শিশু একটা গর্ভ থেকে আরম্ভ করে যেমন প্রকাশ করে, আমি সেই রকম সেজে ওই রকম করে এখানে প্রকাশ। তবে লোকের সঙ্গে আমি মিলি, তাদের মতো হয়ে, তবে তাদের আমি শিক্ষা দিতে পারি। কিংবদন্তি মাতার একটা হঠাৎ দিন করে একটা আমার অবস্থা প্রকাশিত আর দুম করে চলে গেল। এতে সাধারণের সঙ্গে আমার সংযোগ এগুলো ঠিক হবে না। সাধারণের সঙ্গে মিলিত হতে গেলে সাধারণের মতো আমাকে ব্যবহার করতে, তবে তারা বিশ্বাস করে। তাহলে বিশ্বাস করে বাবা এই অসম্ভব, একই অসম্ভব করছে, বিশ্বাস করবে। এই জন্যে সাম অধিষ্ঠায় সম্ভব আমি আত্মমায়া যোগ মায়ার দ্বারা সেজে, যেমন অভিনয় করে, সেজে আসে, সেজে এসে হ্যাঁ দেবতা দ্বারা পূর্ণ নিঃসুন, হ্যাঁ এগুলো তো হঠাৎ প্রকাশ, পূর্ণ প্রকাশ, পূর্ণ প্রকাশ হলে পূর্ণভাবে প্রকাশ হলে পূর্ণভাবে অপ্রকাশ। আর এর তো অংশে অংশে প্রকাশ হচ্ছে, 1 মাস 2 মাস করে গর্ভ হচ্ছে, তারপর প্রসব হচ্ছে, অংশে অংশে, এই জন্য অংশে অংশে, এই জন্য তো অংশ ভাগে না অংশে না সব সে বলছে, অংশে অংশে প্রকাশ, একেবারে প্রকাশ, পুরা প্রকাশ, পুরা। তুই জগতে আদর্শ দেয়, আদর্শ স্থাপনের জন্য, শিক্ষা দেওয়ার জন্য এসব দেবে এবং ভূভার ধরণ করবে, এইসব কথা বলবি আগে করবি। সেই জন্য আমি প্রকৃতি ভূতানাম ঈশ্বরের বিষয়, ভূতানাম ঈশ্বরের, আমি সমস্ত ভূতগণের ঈশ্বর, নিয়ামক, সমস্ত জীবনকে আমি নিয়মিত আমার ইচ্ছাতে সব কিছু, কি প্রাপ্তি কি অপ্রাপ্তি, রোগ ব্যাধি যা কিছু আমি জানি, দেখছি। হ্যাঁ, সেই প্রকৃতিতে আমি নিজে প্রকাশিত হয়, অধিষ্ঠিত হয়ে আমি আত্মমায়া যোগমায়া দ্বারা নিজেকে প্রকাশ করি। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, যখন যখন ধর্মের গ্লানি, ধর্মের গ্লানি অর্থাৎ ধর্মের যে বিধানগুলো, পথগুলো, সেগুলোকে নিজেদের স্বেচ্ছাচারিতা আমার ভালো লাগে। শাস্ত্র কি বলেছে আমার দরকার, আমার ভালো লাগে, আমি এরকম চলব।
তখন ধর্ম নষ্ট হয়ে যায়। উচ্ছৃঙ্খল আসরিক বুদ্ধিতে ধর্ম নষ্ট হয়ে যায়। ধর্মের লাইনে চলতে হবে, তবে একদিন ঠিক জায়গায় পৌঁছাবে। ধর্ম ছেড়ে স্বেচ্ছাচারিতা করলে কোনো কিছু হয়, কিছু শিক্ষাও হয়। বাচ্চাকে শেখানো হতে পারে সে বলে আমি বলবো চ, তা সে বলে তাকে পড়ানো যাবে? তাকে বললে বলতে হবে, আমি বলবো না, আমি চ বলবো। কেন বলে যদি পড়াশোনা আমি চ বললে হবে? তাহলে ওই যেভাবে যে লাইনে বলা আছে এই লাইনগুলো মুখস্থ করতে হবে। সময় করে বলতে হবে, আসবে ই বলতে হবে, বলতে হবে, ঠিক সেইভাবে সে বলে যাবে। এই পড়তে পড়তে একদিন সে বিদ্বান হবে, সর্বখ্যাতা। স্বেচ্ছাচারী হবে, লাইনে চলবে না, বেলাইনে চলবে, তার কোনো শিক্ষা কিচ্ছু। এই যে আমাকে মানুষ করবার জন্য এই আমাদের ধর্মের যে লাইনগুলি করা হয়েছে, আমাকে মানুষ করার জন্য, বলে আমি কি মানুষ নয়? বলে মানুষের মতো দুটো ভাগ দুটো পা আছে ঠিকই, কাজ দেখে আমি পশু। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, এই চারটি কার্য ছাড়া আমার আর কিছু নেই। খাওয়া, ঘুমানো, দেহ রক্ষা করা, সংসার বাড়ানো, এই চারটি কাজ পশুর কাজ। এই চারটি কাজে যত উৎকর্ষ নিতে করি ওই চারটি পশুরই কাজ, এটা কোনো মনুষ্যত্ব নয়। অতএব সেই জন্যে বলছি এই যে চারটি কার্য পশুর কার্য এই করছে, কেন এই করবে? যদি মনুষ্য হওয়ার জন্যে যে লাইন আছে, যা ধর্ম যে শাস্ত্র যে লাইন করে একটা একটা লাইনে যেতে হবে, তবে একদিন সে মনুষ্যত্বে পৌঁছাবে। কেন এখানে জন্মের জন্মের পশু আহার নিদ্রা ভয়ময়ী চূড়াঞ্চ সামান্য মেয়েটা পশুভি না সামানি পশুভি নরানা। মনুষ্যগণ পশু বলেছে সামানি সমান। ধর্ম হিংসা অধিক বিশেষ। মনুষ্যের বিশেষত্ব কি? ধর্ম। ধর্ম লাইনে সে চলবে, তার বাইরে চলবে, বাইরে চললে পশুত্ব চলে যাবে, মনুষ্যত্ব মনুষ্যত্ব। সেই জন্যে ধর্মহীন অধিক বিশেষ। ধর্মের হীনা পশু। ধর্ম যদি হীন হয়ে গেল পশুর সঙ্গে সমান হয়ে গেল। অতএব সেই জন্য যদা যদা হি ধর্মস্ব গ্লানি, এই যে লাইন, হ্যাঁ, এই প্রসিডিউর যেটা লাইনে চলতে হয়, পরম্পরায় চলতে হয়, প্রসেসে চলবে। প্রসেস মানব না, আমার ইচ্ছা মতো চলবে। যেটা আমার খারাপ মনে হবে, রুচিকর হবে, সেটা দেখুন বলি না, এটাই সব কল্পনা করে তৈরি করছে। মানুষ তৈরি করা যন্ত্র, মানুষ তৈরি রাস্তা। এগুলো বাদ দেখিয়ে দেখো সব ঘরে ঘরে পশু, সব পশু খায় দায়, ঘুমান, মল ত্যাগ করে আর খাবার জোগাড় করে, দেখছে ঠিক আছে, আর কিছু। অতএব মনুষ্য কোথায়? মনুষ্যত্ব নেই, মনুষ্য নেই। মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হলে মনুষ্যত্ব তার কাছে আশা করে যাবে। সে মানুষ হলে তবে মনুষ্যত্বের তাকে আশা করে, সে মানুষ হয়নি, সে পশু হয়ে আছে। তাকে মানুষ করবার জন্যে বিদ্যালয় আছে, শিক্ষা কেন্দ্র, সেখানে যদি মানুষেরা থাকে তা মানুষ বানাবে। আর পশুগুলো সেখানে যদি মাস্টার হয় তার মানুষ বানাবে, তারা পশু বানাবে, তো পশু বানাচ্ছে। সেখানেও মানুষ নেই, সেখানে সব পশু, পশুরা পশু তৈরি করছে। মানুষ যেতে হবে, তো শিক্ষক তো মানুষ হবে, তারা মানুষ হয়নি। এই জন্যে সেখানেই অবস্থা। সেই জন্য বলছে যে ধর্মের গ্লানি। ধর্মের গ্লানি যখন হয় তখন অভ্যুত্থানম অধর্মস্য, তখন নিজেকে আমি প্রকাশ করি। কেননা অধর্মকে নাশ করবার জন্য, যে নাকি বেলাইন জীবন, সেইগুলোকে নাশ করবার জন্য। এই জন্য আগে আগে এই ভাবটা ছিল রাজা আর রাজা এগুলো দেখতো, না হলে শাস্তি।
যে দিত যজ্ঞ করতো পুত্রাকে তাকে প্রাণদণ্ড করতো, এইভাবে সম্মান ছিল। এখন রাজা বলছি কি ওইসব আমি জানি না, ওইসব ধার ধারি না, ওরা যে ভালো করে এগুলো আমাদের জানি না, আমি নিরপেক্ষ। বা যাদের দায়, যারা একে রক্ষা করবার জন্য রাজা, যেগুলো ধর্মাবতার ধর্মপাল রাজাকে বলা, সেই রাজা বলে আমি ধর্মটাও মানি না, তাহলে মানুষের কিছু। আরে মানুষ তো ধর্ম তো মানুষ করবে, অধর্ম কি মানুষ করবে না? অধর্ম দ্বারা কেউ মানুষ হয়, ধর্মের দ্বারা মানুষ হয়, অধর্মের দ্বারা পশু হয়। অতএব সেই জন্যে যখন অভ্যুত্থান অধর্ম, হ্যাঁ ধর্ম ধারণা ধর্ম মিথ্যাহু ধর্মেন বিধিকা পূজা, ধারণ করে যেটা আমার অস্তিত্বকে, আমার পরিচয়কে, আমার সব কিছুকে ধরে রাখে, তার নাম ধারণা ধর্ম মিথ্যাহু ধর্মেন বিধিকা পূজা, ধর্মের দ্বারা পূজিত ধারণ করে হয়। যস্মাৎ ধারয়তে তৈরক্ষ সরকার আছে, ছিল চরাচর স্থাবর জঙ্গম সব কিছু ধর্মের দ্বারা ধারিত। এই জন্যে যখনই আমি নিজেকে প্রকাশ করি, করে এই সমস্ত সংঘাত করতে, ধ্বংসকে, অধার্মিক ধর্ম স্থাপন করে লাইন করে দিতে। পরিত্রাণ সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। পরিত্রাণ সাধূনাং, যারা যেসব মানুষগণ সাধু প্রকৃতি, সাধু প্রকৃতি, সৎ প্রকৃতি, ধর্মের ক্রম অনুযায়ী যারা জীবনযাপন করে তারা সাধু, সেই সব সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, তাদের রক্ষার জন্য, তাদের সাধুত্বকে, অর্থাৎ যে ধর্মে তারা চলছে ধর্মকে রক্ষা করার জন্য আমি অবতীর্ণ হই। বিনাশাটা দুষ্কৃতি যারা কেউ ভাঙছে, যেও মানে না, তাদের সংঘাত কিংবা তাদের মানাই শাসন করে, সেই সব দুষ্কৃতকে করে ধর্ম সংস্থাপনার কাজ, ধর্মকে পুনরায় এখানে স্থাপন করবার জন্য সম্ভবামি যুগে যুগে, যুগে যুগে আমি নিজেকে প্রকাশ করি। সম্ভবামি যুগে সৃষ্টি করি নিজেকে যুগে যুগে, প্রকাশ করতে হবে। তো প্রকাশ করাটাই সৃষ্টি, এখানে প্রকাশ ছিল না, প্রকাশ করবে। সৃষ্টি হলে এখানে তো একটা বাচ্চার জন্ম হয় না, তিনি সবসময় আছেন, তার কোনো জন্ম নেই। কিন্তু এখানে যেমন সূর্য জন্ম হয় প্রতিদিন সকালে, সূর্যকে জন্ম হয় ওখানে, আমরা দেখি জন্ম হলো সূর্য যেমন ছিল সেরকমই আছে, একটু কমেনি বাড়িয়ে। আমাদের কাছে ছিল না, আমাদের কাছে প্রকাশ, এটাকে জন্ম দিয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ভূ শব্দে সত্তায়, ভূ শব্দের অর্থ হচ্ছে সত্তা, ভূ শব্দে ভব, যিনি সত্তাকে সৃষ্টি করেন তিনি হচ্ছেন ভব। কেননা ওই যে শিব হচ্ছে পুরুষ, পুরুষ করেন, উনি তো সৃষ্টি করছেন, সব কিছু সৃষ্টি করেন। হ্যাঁ, সত্তা সৃষ্টি করেন। কি সত্তা? এই সত্তাটা মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ, এই সত্তাটা ব্রহ্মা সৃষ্টি, এটা ব্রহ্মা সৃষ্টি। এর জন্য যে মশলাটা আছে, যে এই যে পঞ্চভূত, পঞ্চভূতটা যেটা, যার শরীর হচ্ছে, এই শরীরটা
যে এইটা নূতন নূতন রূপে সৃষ্টি করছে কি প্রত্যেক সেকেন্ডে আমাদের শুধু কোষ মরে যাচ্ছে, জন্ম হচ্ছে, মরে যাচ্ছে, জন্ম হচ্ছে, মরে যাচ্ছে। এই করে শরীরটা বড় হয়, আবার কমে যায়। যার সব এই কোষ জন্ম আর মৃত্যু করে। এই কোষটা যে জন্ম হচ্ছে এটা শিল্প হচ্ছে, এইটা ভব তার নাম। আর কোষ যাদেরকে তৈরি করছে, যা দিয়ে তৈরি করছে, সে ম্যাটেরিয়ালসটা আছে প্রকৃতি। প্রকৃতি প্রকৃতি থেকে নিয়ে শিব কোষ তৈরি করছে, নতুন নতুন কোষ তৈরি করছে, কোষ মরে যাচ্ছে, আবার তৈরি করছে, মরে যাচ্ছে। এইভাবে এখানে সৃষ্টিটা সমতা রয়েছে। সমতাগুলোকে বজায় রেখেছে তিনি শিব, আর শক্তি হচ্ছে প্রকৃতি। প্রকৃতি পুরুষের মিলনে অনর্গল সৃষ্টি। সৃষ্টিটা কোনো এক সময়ে কোনো সময় নষ্ট হচ্ছে, না সৃষ্টি হচ্ছে, নাশ হচ্ছে, সৃষ্টি হচ্ছে, নাশ হচ্ছে, হতে হতে শিশু থেকে সব করে মৃত্যু পর্যন্ত, মৃত্যু পর্যন্ত এই যে এতগুলো পরিবর্তন হয়ে গেল। এবার যে অনর্গল সৃষ্টি হয়, সৃষ্টি হয়, সৃষ্টিটা করতে করতে এগুলো অনর্গল সৃষ্টি। এই যে সৃষ্টিটা এটাই শিব করে। পুরুষ পুরুষের যে পুরুষ প্রকৃতি, এই জন্যই যে গৌরীপীঠ দেখা হচ্ছে প্রকৃতি। পুরুষ হচ্ছে লিঙ্গ, চিহ্ন, লিঙ্গ মানে চিহ্ন, পুরুষ চিহ্ন, আর প্রকৃতি চিহ্ন হচ্ছে গৌরী। এই উভয়ে মিলিত হয়ে আমরা এই পূজা করছি। প্রকৃতি পুরুষের একটা নিরন্তর পূজা আমাদের চলছে। আমরা আর কি করি? এই জগতের লোকগুলো কি করে? এই কাজটাই করছে, সেইটাই পূজা করছি না, সেইটাই ওখানে প্রতীক দেখানো হয়েছে, তারই পূজা করা হয়। আমরা তাই পূজা করছি পুরুষ প্রতীক। এই যে ন্যায়, তার নাম ভব। তার জন্ম কর্ম সমে দিব্যাং ইয়ো ব্যক্তি তত্ত্বতঃ তত্ত্বাদেহং পুনর্জন্ম নয়েতি মামেতি সর্জুনঃ। জন্ম চ কর্ম, জন্ম চ মে দিব্যমেব। এই যে আমার জন্ম, জন্ম আমার নেই। কিরকম জন্ম না? দিব্য। দিব্য মানে অলৌকিক। লোকে ভবতি ইতি লৌকিক, তাকে লৌকিক বলা। লোকে ভবতি লৌকিক, কিন্তু সে জন্ম আমার নেই। জন্ম এবং কর্ম এটা আমার এই প্রকার প্রাকৃত নয়, অপ্রাকৃত, অলৌকিক। এটা দিব্যম। দিব্যম অলৌকিকম। দিব্য কাকে অলৌকিককে দিব্য। জন্ম আমার কর্মাদি। লোকে কর্ম করে বাধ্য হয়ে, কর্ম করে তো প্রয়োজনে কর্ম করে, বাধ্য হয়ে করে। ভগবানের কোনো বাধ্যতা নাই, কোনো প্রয়োজন নেই। সেটা করেন কেন? দিব্য অলৌকিক। এটা কোন উদ্দেশ্যে তিনি করেন তিনি একমাত্র জানেন, আর কেউ জানেন না। এটা দিব্য। যে ব্যক্তি তত্ত্বত যে আমার জন্মটা কি প্রকার, আমার কর্মটা তত্ত্বত যদি কেউ জানতে পারে, তত্ত্বত কি করে জানবে? না, জন্মার যে পদ্ধতি আছে সে পদ্ধতিতে জানা যাবে। নিজে নিজে বই পড়ে পড়ে জানা যাবে। সমস্ত বই, সব বেদ উপনিষদ পুরা মুখস্থ করে চিনে গিলে দিলেও কিচ্ছু জানা যাবে। কেন? জ্ঞানটা হচ্ছে স্বয়ং ভগবান, অলৌকিক ব্রহ্ম জ্ঞান। সে জ্ঞান নিজে প্রসন্ন আত্মজ্ঞান। জ্ঞান নিজে প্রসন্ন হয়ে তার হৃদয়েতে প্রকটিত হয়, তখন সে জ্ঞান। জ্ঞান পড়ে মুখস্থ করে শুনে নিয়ে জ্ঞান লাভ হয়। শুনে নিয়ে জ্ঞান হবে, পড়ে নিলে জ্ঞান হবে না। সেই জন্য বলছে দিব্য। এবং এই যে আমার তত্ত্বটা, এবং যে ব্যক্তি তত্ত্ব যে জানতে পারে, যে ব্যক্তি যে জানে তত্ত্ব, তত্ত্বাদেহং পুনর্জন্ম নয়েতি। এই দেহটা ত্যাগ করে, তত্ত্বাদেহং, দেহটা ত্যাগ করবেই। প্রত্যেকে দেহ ত্যাগ করবে, দেহ আর তত্ত্বা দেহটা
পরিত্যাগ করে পুনর্জন্ম নয় এটি, পুনরায় জন্ম লাভ করে এটি এখানে আসবে আর আসবে না। পুনরায় জন্ম হতে হবে না, দিব্যধাম চলে যাবে, নিত্যধাম দিব্যধাম, সেখানে গতি হবে। নয় এটি এই পৃথিবীতে আসতে হবে না, নয় এটি পুনর্জন্ম, নয় এটি এখানে আর পুনর্জন্ম হবে না। কি হবে? মানে কি আমাকে আমাকে না, আমাকেই চলে যাবে। মানে কি স অর্জুন, হে অর্জুন, আমাকে লাগবে। এই যে আমার দিব্য অলৌকিক যে তত্ত্ব, এটা ঠিক 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 এই তত্ত্ব তো জানবে, তাকে আর জন্ম মুক্ত বিতরাগ ভয় ক্রোধা মন্ময়া মাম উপাসিতা বহব জ্ঞান তপসা পূজা মদ ভাব মাগতা। বিতরাগ, বিত মানে ছেড়ে দিয়েছে, বন্ধ হয়ে গেছে, আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। বিত রাগ, রাগ সাথে আসক্তি, আসক্তি রাগ বিত হয়ে গেছে, চলে গেছে। ভয় ক্রোধ, এবার আসক্তি, ভয় এবং ক্রোধ। আসক্তি থেকে ক্রোধ এবং ভয় আদি সৃষ্টি হয়। আসক্তি সেই যদি রাগ, আসক্তি যদি ছেড়ে দেয়, আসক্তি যদি না করে কোনো বস্তুতে, তাহলে ক্রোধও হবে না, ভয়ও হবে। মনমায়া মাম উপাসিতা, মনময়, মনমায়া মন যত চিত্ত, মনময় আমার, আমি ময় হয়ে যায়। অর্থাৎ নিরন্তর আমার চিন্তা, আমার আলোচনা, আমার বিশ্লেষণ, আমার নাম কীর্তন, আমার সেবা ইত্যাদি। মান মায়া মনমায়া হে মাম উপাসনা, আমাকে উপাসনা, উপাসনা, উপাসিত মানে উপ আশ্রিত, উপাসনা, উপ মানে নিকট, কাছে, আশ্রিত কাছে আশ্রয়, আমার কাছে আশ্রয়। ভগবানের কাছে আশ্রয় করে কি করে? ভগবান যেখানে আছে দেখা যায়, তার কাছে থাকবে। মনা উপাসিতা, উপাসনা, উপ আসনা, উপ মানে কাছে থাকা, কাছে বসে বসে থাকা, আর উপাসিত নিকটে, আর নিকটে আশ্রয়। কিভাবে সেটা হবে? ভগবানকে দেখা যায় না, তার কাছে থাকবে। হ্যাঁ, ভগবান উপাসনা, উপাসিত মানে তৎচিন্তা, তদ্ভাব, তদালোচনা, তৎসেবা, এইগুলো উপাসনা বা উপাসনা। নিকটে আসে, চিন্তার দ্বারা নিকটে আসে, নিজের উপাসনা। উপাসনা নিকটে থাকা কি হবে? তার বিষয়ে নিরন্তর চিন্তা, আলোচনা, অনুশীলন, সেবা, এর আপনার কাছে থাকা, নিকটে থাকা উপাসনা। এইরকম বহু জ্ঞান তপস্যা, এইভাবে বহু জ্ঞান তপস্যা, জ্ঞান তপস্যা, তপ মানে সন্তাপ, তপৌ সন্তাপে, সন্তাপ মানে কষ্টকে মেনে নেওয়া, তবে যে জ্ঞান লাভ হবে। জ্ঞান মানে সস্তা জিনিস, যে রসগোল্লা আমাকে মুখে দিলাম, টক্কর ঘিরে দিলাম, এইরকম বস্তু না জ্ঞান। জ্ঞান লাভ করার জন্য তার পদ্ধতি আছে, তার পদ্ধতিতে জ্ঞান লাভ হবে। তার বৃদ্ধি, এই যেটা পরিপ্রশ্নেন, তার বৃদ্ধি প্রতিপাদেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া উপদেক্ষন্তে জ্ঞানম জ্ঞানী না সত্যদর্শী। ভাবে জ্ঞান লাভ হয়, তদ্বৃদ্ধি, সেইটাই জ্ঞানের বিষয়টা, সেইটাই জানবে। প্রনিপাত, প্রনিপাত, নিপাত মানে পড়ে যাবে, প্রনিপাত, প্রকৃষ্ট রূপে নিপাত, পরীক্ষা পড়ে যায়, যার কোনো ধরতি নেই, যার কোনো অবলম্বন নেই, সে পড়বে, তাও ধরা ধরে পড়বে না, পড়বে না, লাঠি দিয়েই থাকে, পড়বে না, তখন এটা ধরে রাখলে পড়বে না। নিপাত কখন হবে? নিঃশেষে পদ পড়ে গিয়ে। প্রনিপাত মানে নিজের যে অবলম্বন,
আমাদের অবলম্বন কি? আমাদের জন্ম, আমাদের বয়স, আমাদের বিদ্যা, আমাদের জ্ঞান, আমাদের সম্পদ, ঐশ্বর্য, এগুলো আমাদের অবলম্বন। আমাকে পতিত হতে দেয়, ধরে রেখে দেয়। কিন্তু যে গুরুর কাছে জ্ঞান লাভ করছে সেখানে তার যে শ্রেষ্ঠত্ব কিছু আছে, ধন জন, রাজপুত্র, জমিদার পুত্র, হ্যাঁ, মহান পণ্ডিতের গৃহে তার জন্ম, বিরাট তার অবস্থা, এ সমস্ত অভিমান সব ফেলে দিতে। সেখানে একবার আমি কিছু জানি না, একবার কিছু নাই আমার, সেইভাবে নিজেকে তার চরণে সমর্পণ করে ধন্যবাদ। কোনো অবলম্বন, এখানে যেসব আমাদের জন্ম, ঐশ্বর্য, এগুলো অবলম্বন। জন্ম, ঐশ্বর্য, পাণ্ডিত্য, আমি অনেক জানি, আমি অনেক জানি, এটা হয়ে যায় তাহলে আপনাকে জানানো যাবে। একটা পাত্র ভরে গেছে, পাত্র খালি হবে, ওখানে রাখে না খালি, পাত্র ভরে থাকলে দিলেই পড়ে যাবে, কিচ্ছু হবে না। এই জন্য পাত্র খালি করতে হবে। হ্যাঁ, আমার কিছু নেই, যাবে ওখানকার, তাহলে আমি মুশকিল এক খোলের ওস্তাদের কাছে দুই শিষ্য নিয়েছে, খোলছি। তখন বলছে একজন বলছে, মাস্টারমশাই আমার তো অনেকটা জানা আছে, আমি খোল বাজাতে পারি। আর এ হলো কিছু জানে না, বাড়ি নতুন শেখাতে, আমার কত টাকা দিতে হবে আপনাকে ভাই? তোমাকে 200 টাকা, আর একে 100 টাকা দিতে হবে। সে কি, আমার আধা শেখা হয়ে গেছে, আমি বাজাতে পারি, আমার কি 200 টাকা নেবে? আর একবার কিছু জানে না, আর এর কাছে মাত্র 100 টাকা নেই, এ কি করলো? উল্টো হয়ে গেল। উল্টো নয়, ঠিক, তুমি যা শিখেছ সমস্ত বেলাইনি শিখেছ। তোমার প্রথমে একটু ভুলাতে হবে, তারপর শিক্ষা দিতে হবে, তার ডবল পরিশ্রম হবে। এ তো কিছু জানি, যা শিখে গো সেইটা করতে থাকে, চটপট শিখে, বেশি পরিশ্রম করবে, তোমার কাছে ডবল পরিশ্রম করতে হবে। যে লোক বেশি জেনে আছে তাকে কিছু জানা, তাকে একবারে প্রণিপাত হলো, আমার কিচ্ছু না, আমি কিচ্ছু জানি না, তবে জানা, তাহলে জানা যাবে না। এই জন্যে বহব জ্ঞান তপস্যা পূজা, বহু জ্ঞান তপস্বী। এই জ্ঞান লাভ করতে হলে বহু তপস্যা করতে হবে। এখন জ্ঞান লাভের জন্য গুরু গৃহে যেত, গরু চড়াও, গরু ঘাস কাটো, রাজার ছেলে, গরু ঘাস নেই, কাঠ নিয়ে এসো, কাঠ চিরো, রান্না করো ইত্যাদি। তারপর খাওয়ার সময় আজকেটা খেতে দেবে, পুরা খেতে দেবে, নানা উৎপাদ, নানা যন্ত্রণা দেবে। বিদ্যাকে সব মেনে নেয়, যখন জানবে যে হ্যাঁ একে বললে থাকবে, এই পাত্র রাখবার পাত্র, আমি যে ধন দেবো ওইটা রাখবার জন্য পাত্রটা হবে, পাত্র তৈরি করবার জন্য কষ্ট, আধ পেটা উপমন্যুকে আধ পেটা দুটো বাচ্চা ছিল, আর ক্ষুধা গরু চড়া নিয়ে ক্ষুধা একবার অস্থির, তখন দেখছে গাইটা বাছুরটা দুধ খেয়ে নিল, মাটা খুলে আসবে, অনেক দুধ আসে, ওই টিপে হাঁ করে মুখে চিপে বেশ অনেক দুধ পাইল, দুধ খেয়ে। এবার হচ্ছে তার গৌতম ঋষি বলছে, উপমান্য তোমার স্বাস্থ্য তো দেখি খুব ভালো হচ্ছে, তুমি কি খাও? না, দুধে আমার তো খুব, এখানে যা খাই তা তো আর ভরে না, আর বেশিক্ষণ থাকে না, প্রায় হজম হয়ে যায়, খুব ক্ষুধা লাগে, দুধে অস্থির করে ওই গাড়ি দুধ খেলে তার ট্রেনে শেষ কাজটা থাকে, ট্রেনে খবরটা আর খাবে না, বাছুরের শরীর খারাপ হয়েছে, আর খাবে না, কী করছে, খায় না। তারপরে দেখছে গাড়িটা খেতে নিয়ে যা বলবে তা মানতে হবে, একটু এদিক করলে তাহলে হবে, তখন সেটা মানছে। দেখ বাছুরে এমন দুধ খাচ্ছে, দুধ কল দিয়ে ফেনা দিবি, ওই ফেনাগুলো নিয়ে খেয়ে দেয়, তাতে কি সুন্দর দেখে তোমার স্বাস্থ্যটা ঠিক আছে। তখন বলছে কী ব্যাপার, কী খাও তুমি? এখন তো দুধ তো শেষে দুধ তো থাকে খেতে, এখন তো খাও না, এখন তো শরীরটা বেশ ভালো আছে, কী খাও?
না বুঝলে ওই বাছুর যখন খায় দু কল দিয়ে ফেনাগুলো বেরোয়, এই ফেনাগুলোই আমি খেয়ে নিই। খাবে না, বাচ্চার শরীর খারাপ হয়ে যাবে, খাবে না, নিষেধ করে দিয়েছে, খাওয়ার উপায়। কিন্তু এত ক্ষুধা ছটফট করছে, কেউ বলছে গাড়ি চড়াচ্ছে, ছড়িতে হাতে আছে, আর গাছটা আছে ছড়িতে মারছেন না, যে পাতাগুলো ছিঁড়ে হু হু করে সাদা আর যুদ্ধ আকল, সেইগুলো ধরে নিয়ে খেয়ে দিই। আর চোখ বন্ধ হয়ে গেছে, চোখ বন্ধ হয়ে গেলে আর টাকা যাচ্ছে। ওর চলতে চলতে গিয়ে একটা কুয়া ছিল, কে আমাদের ধাক্কা দিয়ে কুয়ায় পড়েছে। তা হারির জন্য গৌতমী শুনে এত কোনো গোপন এলো না কেন, কী ব্যাপার, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, গরুগুলো চলে এলো সব, ও আসছে না কেন? তখন কিছু লোক বলল, বলে গুরুদেব আমি এই কুয়ার মধ্যে। আরে কুয়ার মধ্যে করে আরে দেখি তো হাত হাইটু করি, তো উত্তরিটা ঝুলিয়ে দিল কুয়ার, ধরো ধরো, তখন সে ধরলো, তখন টেনে তাকে তুমি কী ব্যাপার করছো না, দেখতে পাচ্ছি না কেন, কী হলো, কি দেখতে পাচ্ছ না? গুরুদেব আপনি তো ফ্যানগুলো খেতাম, আমার এত ক্ষুধা লাগে, আমার প্রাণ বেরিয়ে যায়, সেটা আমি মনে করলাম ওইটা বোধহয় দুধ হবে, কারণ ছড়িতে মারতে এখন যে দুধগুলো বেরোলো, আমি সেই দুধগুলো খেয়ে নিয়েছি, তারপর চোখ বন্ধ হয়ে গেছে। তখন বলে আচ্ছা ঠিক আছে বাবা, তোমাকে অশ্নি সূত্র আপনার মুখস্থ করেছিল, অশ্নি পাঠ, হ্যাঁ অশ্নি সূত্র আপনি পাঠ করো, আমিও পাঠ করছি, দুজন অশ্নি সূত্র পাঠ করতে পারে, পাঠ করতে তো অশ্নি কুমার তো কি চাই, তো আমার কি এই বন্ধ হয়ে গেছে, আমি দয়া করে চোখ খুলবেন, তা সুকুমার অস্ত্র দিয়ে চোখ খুলে যাবে। তারপরে আজ তোমাকে সংস্কার জ্ঞান একদিনে, সর্ববেদ সর্বজ্ঞান সব একদিন রেকর্ড হয়ে গেল, একদিনে বিদ্যা। কৃষ্ণ বলরামকে 64 কলা বিদ্যা একদিন দিন, হ্যাঁ সেই শান্তিপূর্ণ একদিন। কৃষ্ণ সুদামা গেছিল, সারা কাঠের বোঝাতে দাঁড়িয়েছে, বোঝাটা রাখেনি, জলে একবারে ভিজে যাবে, ডুবে যাবে, রান্না করা যাবে না, অমনি যা ওপরে একটু জল করছে করছে সেটা আমার ভিজবে না, জলে বোঝাতে পড়ে থাকে একবার ভিজে যাবে। সেই জন্য কৃষ্ণরা বৃষ্টি ঝড় হচ্ছে, অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, রাত ওরা চাষ করবে, সে কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে সারা রাত দাঁড়িয়ে, শেষে শান্তিপুরি মিনি বলছে কোথায় কৃষ্ণ বলরাম, কৃষ্ণ সুদামা সুদামা, কৃষ্ণ কৃষ্ণ। গুরুদেব আমরা এখানে জঙ্গলে দাঁড়িয়ে আছি, সারা রাত দাঁড়িয়ে আছে, আমি কাঠের বোঝা নিই, এই বৃষ্টি হলে দেখতে পাচ্ছি না রাস্তা, জল সব একাকার হয়ে গেছে, প্রায় নিয়ে গেল। দেখুন এই যে তার নিষ্ঠা, কর্তব্যবোধ, বিচার, এগুলো পুরা পরীক্ষায় পাস হবে। এই পরীক্ষা তো এখনকার পরীক্ষা তো নয়, যত রকমের টুকলি ভাই করে যা করে কোনো রকমের পাস করতে, তাতে জ্ঞান হবে, এই হলো পুরা জ্ঞান, তার রেকর্ড হয়ে গেল, রেকর্ড করে সমস্ত জ্ঞান। এইভাবে তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্ন, প্রণিপাত করতে হবে নিজের যে যোগ্যতা করে একবার ভুলিয়ে যেতে হবে, কোথায় জন্ম হয়েছে, কি আমার আছে, কি যোগ্যতা, সব ভুলিয়ে যেতে হবে। আবার শুধু এটা করলে হবে না, পরিপ্রশ্ন করতে হবে, জানবার ইচ্ছা করতে হবে, প্রশ্ন করতে হবে গুরুদেব, পরিপ্রশ্ন। আর সেবা, গুরুদেবের প্রসন্ন যাতে হয় সেই প্রকার তার প্রসন্নতা বিভিন্ন কিছু করতে হবে। তদ্বিধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া, সেবা দ্বারা উপদেশন করতে জ্ঞান, জ্ঞানীরা তত্ত্বদর্শীতে গুরু তোমার উপদেশ। তখন এইরকম বিদ্যা ছিল, এখন যে বছর পরে 20 বছর 30 বছর পরেও কিচ্ছু নেই। আর তখন 12 বছর পড়ছে, 12 বছর লুকিয়ে থাকতো, তারপর তাকে একবারে তার ভূমিকা তৈরি করে নিয়ে তাকে একদিনে শুরু, এই শ্রুতি ছিল। এই জন্য লিখবার পর লিখবার কিছু না পেয়েছে, শ্রুতি শুনে নিল সব।
কেন দাপরে ছিল? নাই, শুধু কলি সেটাতে ছিল, দাপরে ছিল, কলির প্রথমের দিকেও ছিল। এটা যে এখনো সেই টোল দেখা যাচ্ছে না, এখন শাসন করা আছে না। আগে তো ব্রিটিশের আগে পর্যন্ত তো ওইটাই পড়ায়, বড় বড় পণ্ডিত বিদ্বান সব চলিয়েছিল। ব্রিটিশ এসে তো এই স্কুল হলো, স্কুল কলেজ, অনেক ভিতরে কলেজ হলো। ওই কলকাতায় ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি প্রথম হলো, ওখানে কলেজ প্রথম হয়েছে। কলকাতা তো ভারতের রাজধানী হয়েছে, ভারতের রাজধানী ছিল কলকাতা। কলকাতায় প্রথম কলেজ হয়, ইউনিভার্সিটি সারা ভারতের মধ্যে প্রথম কলকাতা, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি। তার আগে পর্যন্ত ছিল না, তার আগে টোল ছিল, গুরুগৃহে গিয়ে সব ছেলেরা পড়ে। এখন পর্যন্ত যেভাবে হোক তাদের কাজের লোক দরকার। সেই বিদ্যাটা তো নেই, অর্থকরী বিদ্যাটা অর্থ তাদের কি আছে? তাদের অর্থ, তাদের ধর্ম আছে, অর্থকরী বিদ্যাটা অর্থকরী বিদ্যা। ভগবান বীর রাগ ও ভয় ক্রোধা। রাগ মানে আসক্তি নষ্ট হয়ে গেছে, এবং ভয় চলে গেছে, ক্রোধ চলে গেছে, মনময়া মনময় হয়ে আমার উপাসিতা নিকটে আশ্রয় করেছে। তা সর্বদা আমার চিন্তা, আচরণ, শ্রবণ, কীর্তন এই করে আমার কাছে সবসময় আমাকে আশ্রয় করে ফেলেছে। এইরকম বহব জ্ঞান তপস্যা পুতা, এই জ্ঞান তপস্যার দ্বারা বহু লোক এইভাবে পবিত্র হয়ে গেছে। পবিত্র হয়ে কি হয়েছে? মদ ভাব আবগা, আমারই ভাব তারা প্রাপ্ত হয়ে গেছে। আমারই ভাব মানে এইভাবে চললে তো আমার কাছে পৌঁছেই যাবে। কেউ যদি যা কিছু তার আছে সব যদি ভগবানকে দেখে, সব কাজে, সব ব্যাপারে সব ভগবান, তখন সে তো ভগবান ছাড়া অন্য কিছু দেখছে না, অন্য কিছু তার এই নেই, কোনো সংসারই নেই। যা কিছু তার সব ভগবান, স্বতন্ত্রতা তুমি, সে তো ভগবানকে পেয়ে গেছে। সে দেহটা ছাড়লেও ভগবান, সে ভগবানকেও চলে গেছে, সব ভগবানময় যখন হয়ে গেছে, ভগবান চলে গেছে, ভগবানের কাছেই আমার কাছে চলেছে। বলছে মা উপাসিতা, আমাকে উপাসিতার নিকটে আমরা আশ্রয় করেছি, ভগবান চলে গেছে। দেহটা কেউ গেলেও, দেহটা চলে গেছে, যে দিকে ভগবানের কাছে, ভগবত ধামে দিয়েছে। সেখানে কিছু যদি তার এই দেহ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত কিছু থাকে, তাহলে আর হবে সব ভগবানময়, ভগবান আছে, চলে গেছে, বেঁচে থাকে তো চলে গেছে। তার স্বতন্ত্র কোনোই নাই, ব্যক্তিগত কিছু নেই, সব ভগবানের হয়ে গেছে। সে ভগবান যদি তার সব হয়ে গেছে, সে ভগবান হয়ে গেছে। আর আলাদা কি আছে? আলাদা কিছু তাকে লাভ করার জন্য চেষ্টা করে, লাভ করেই রেখেছে। প্রপদ্যন্তে কাংস্তথৈব ভজামহং মম বর্তমানুবর্তন্তে মনুষ্যা পার্থ সর্বশ। কে যথা মান প্রপদ্যন্তে, যে যেখানে আমাকে যেভাবে প্রপন্ন হয়, প্রপন্ন মানে প্রতিষ্ঠ রূপে আমাকে আশ্রয় করে, যেভাবে তার তথৈব ভজন, যেভাবে আমার ভজনা করবে আমি ঠিক সেইভাবে তাকে ভজনা করি। এক ভজবে আর এক পাবে তা হবে। যেইভাবে আমাকে ভজনা করবে আমি সেইভাবেই তাকে ভজনা করি, আমি তাকে সেইভাবে ভজনা করি। আমার বর্তমান জগতে যত লোক যত সাধনা করছে আমারই পথেরই অনুবর্তন করছে। আমি সর্বরূপে ভগবান, যে একই ভগবান, বিযন্ত্র নেই। যত রকম যত ঈশ্বর দেব দেবতা সব সৃষ্টি হয়েছে, তিনি সব হয়েছে, একাই তিনি। অর্থাৎ যে যেভাবে ভজনা করছে আমারই ভজনা করছে, অবিধিপূর্বক সেটা আমারই বর্তমানুবর্তন্তে, আমার পথেরই অনুবর্তন করছে, আমার পথেই সে চলছে। যেভাবে আমার উপাসনা, যেভাবে উপাসনা করে আমারই উপাসনা করে। পার্থ সর্বস্ব, সমস্ত মনুষ্যগণ
আমারই পথেরই অনুবর্তন করে। এক পাতা দু পাতা কি পড়ে দেখি কিছুই নাই, এই ধারে পড়ে যাবে, মাথায় কিছু দিবে কিছু দেখা কাক্ষানুষা কর্ম সিদ্ধি ইয়া জানতা ইহ দেবতা ক্ষিপ্রাং হিমাংসে লোকে সিদ্ধি ভবতি কর্মজা। কাক্ষান্ত কর্মাং সিদ্ধি, যার যে কর্ম করছে তার সিদ্ধি হোক এইটা কামনা করে, যা কার্য করছে সেইটাকে সিদ্ধ করবার জন্য চেষ্টা করে। কাক্ষান্ত কামনা করে, কর্মনাং সিদ্ধি, যা কিছু কর্ম করছে তার সিদ্ধি হওয়ার জন্য চেষ্টা করে, তাহলে সে সিদ্ধি হবে যদন্তি ইহ দেবতা। এইখানে জগতে যেমন কালী, দুর্গা, শিব, গণেশ, সূর্য ইত্যাদি যত সব দেবতা আছে, এদের উপাসনা করে। জয়ন্তে ইহ দেবতা ক্ষিপ্রং হি মানুষের লোকে, সমস্ত মানুষকে শীঘ্র সিদ্ধি ভবতি কর্মজা। কর্মের দ্বারা তারা যা যা চাচ্ছে সেই প্রার্থনাটা সিদ্ধ হয়ে যায়। এই দেবতার আরাধনা। কর্মের দ্বারা কর্মসিদ্ধি লাভের জন্য দেবতাদের আরাধনা করে। দেবতাদের আরাধনা, দেবতারা তার নিষ্কপট প্রীতি দেখে তার কর্ম যাতে সিদ্ধি হয়, তার ব্যবস্থা তারা করে দেয়, শক্তি দেয়, সিদ্ধ হয়ে যায়। চাতুর্বর্ণ্যাং ময়া সৃষ্টাং গুণ কর্ম বিভাগশ তস্যা কর্তারম অপি মাং বিদ্যার কর্তারম অব্যয়ম ন মাং কর্মাণি নিবন্তি ন মে কর্ম ফলে স্পৃহা ইতি মাং যোগীজানাতি কর্মভিন্ন সবদ্ধতে। চাতুর্বর্ণীয়ং ময়া সৃষ্টং, চার বর্ণ আমি সৃষ্টি, বর্ণ সৃষ্টি করেননি। বর্ণীয়ং মধুনয় জফলা হস্যই রে, বর্ণীয়ং বর্ণ সম্বন্ধীয় ব্যাপারটাকে আমি সৃষ্টি করেছি, বর্ণ সৃষ্টি করি। চাতুর্বর্ণীয়ং বর্ণ সৃষ্টি, অর্থাৎ চাতুর্বর্ণের যে ব্যবস্থা, যে আচার আচরণ লক্ষণ যা, সেইটাই সৃষ্টি করেছি। এই ফর্মুলা চার বর্ণ যেভাবে হবে তার ব্যবস্থাটা আমি সৃষ্টি করি, বর্ণ সৃষ্টি করি। বর্ণীয়ম যে বর্ণ সম্বন্ধীয়। চাতুর্ব বয়রে মধুনয় রেপ জফলা নিষ্কার, চাতুর্বর্ণীয়ম মায়া সৃষ্ট, আমার দ্বারা সৃষ্ট। গুণ কর্ম বিভাগ, কি কি বিভাগ? গুণ এবং কর্ম। তার কর্ম গুণ দেখে বুঝে যাবে এই কর্ম। তো সে কর্তার অভিমান, আমাকে তার কর্তা জেনে কিন্তু অকর্তা না, অকর্তার অব্যয়ম। কিরকম আমি না অকর্তা, কিরকম কর্তা? অব্যয় কর্তা। অব্যয় কোনো কিছু করে না, কিন্তু সব করে দেয়। অব্যয় কর্তা, কি অব্যয় কর্তা? যেমন বহু একটা শব্দ, অব্যয় শব্দ, বহুটা আছে, তার সঙ্গে মানুষ দিয়ে দিলে বহু মানুষ হয়ে যাবে, মানুষটা মুছিয়ে দিয়ে পশু দিলে বহু পশু হয়ে যাবে। কিন্তু বহুটা মানুষও হবে না, পশু হবে না, সে বহু থেকে যাবে। তাই বস্তু দিয়ে বহু বস্তু দিয়ে, হ্যাঁ, যা দেবে তার কাছে তার গুণটা প্রকাশ করে দেবে, তাকে প্রকাশ করে দেবে। তিনি যেমন তেমন। এখানে বলছেন আমি নিজের থেকে কিছু করছি না, অব্যয়িত করছি। আমার এখানে কর্তাও হচ্ছে না, হ্যাঁ, আমি করছি না। গুণকর্ম বিভাগ দস্যা কর্তান, কর্তা হয়ে অকর্তা বৃদ্ধি, জানবে আমি অকর্তা, এটা জানবে। তাহলে কিন্তু এখানে বললেন যে আমি কর্তা, ওই যে অব্যয়ম, অব্যয় মানে কর্তা, সময় একটা অব্যয় শব্দ, তার কাছে যা যেতে সে তার গুণটা বাড়বে। একটা অব্যয়, তার কাছে যা দিবে তার গুণটা প্রকাশ। যে শব্দ নিয়ে এসব প্রকাশ, তার গুণ আর সংখ্যা প্রকাশ করবে, সে কিন্তু তা হবে না। সে যে আমার প্রভাবই থেকে, তো ভগবান থেকে যান, তিনি কিছু পরিবর্তন হন না, তিনি সবকে পরিবর্তন করে যান এই লক্ষণের দ্বারা।
লক্ষণ ঠিক করে দিয়েছেন। ওই লক্ষণ ওই কার্য যেখানে দেখতে পাবে তখন সেই বলে তাকে নির্দেশ করে। নমান কর্মানি নিপন্থী নামে কর্ম করি, আমার কোনো কর্ম, আমার কর্মেতে আমি লিপ্ত হই না। হ্যাঁ, আর কোনো কর্মে আমার স্পৃহা নেই, আমার কোনো প্রয়োজন নেই। ইতিমান যো বিজানাত, এইভাবে যারা আমাকে এইভাবে জানে, কর্মভিন্ন সবচে কোনো কর্ম তাকে বন্দি করবে না, কোনো কর্মের দ্বারা ভগবান এইভাবে অব্যয় কর্তা। এই যে ভগবানের যে চরিত্র, তার যে স্বরূপ, অদ্ভুত, এটা সবার মাত্র মাথায় ঢুকবে না। বহুদিন শুনতে হবে, বহু বিচার করতে হবে, বহু প্র্যাকটিক্যাল করতে হবে, থিওরি করতে হবে, বহু করে তবে কোনোদিন যদি মাথায় ঢুকে, বড় কঠিন। হরে কৃষ্ণ। বংশা পূজারে ভগবানের ভূষ তো কাজ না, তোমার কাজ আছে। তুমি সর্বে সরেশ্বর ব্রজেন্দ্র কুমার, তুমি সর্বে সরেশ্বর ব্রজেন্দ্র কুমার, তোমারই জয় তোমার
মাথা ঘুরছে বাবা। আমি যাচ্ছি তো। হ্যাঁ।
हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता जय रूप सनातन भक्त रघुनाथ श्री शिव गोपाल भक्त दास रघुनाथ भाई को छाड़ करे कारण बंधन जहाँ हईले विघ्न नाम पवित्र पुराण एक को छाई जार कोई तरोकार ताक बनो पकड़े ऊपर पंडका तारे रतन सभी भक्त सने भाई जन्म जन्म हमारे अभिनाय एक को छाई जाबे गले कोइले माय राधा कृष्ण नित्य लीला करेले प्रकार आनंदे बल हरे भाज वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पदे मजाया श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया हरे नाम संकीर्तन करि तरत मोदाय निताय गौर हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल निताय हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल बोल हरे हरे बोल हरे बोल हरे बोल निताय गौरांग बोल हरे बोल हरे बोल गौर नित्यानंद बोल हरि बोल हरि बोल गौर प्रिया कृष्ण बोल हरि बोल हरि बोल गौर गदाधर बोल हरि बोल हरि बोल गौर श्रीवास बोल हरि बोल हरि बोल गौर भक्ता वृंद बोल हरि बोल हरि बोल गौर सर्वनंदन बोल हरि बोल हरि बोल गौर सनातन बोल हरि बोल हरि बोल
গৌরাতে মোর ঠিকানা বল হরি বল হরি বল গৌরাতে মোর ঠিকানা বল হরি বল হরি বল গৌরাতে আচার্য বল হরি বল হরি বল গৌরাতে আচার্য বল হরি বল হরি বল গৌরা ভক্ত বৃন্দ বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল জয় বিষ্ণুপাদ পরম শিবদার শ্রীমদ জয় শির মহারাজ জয় পরম মহারাজ জয় ধাম জয় ভক্তিদান শির সচিদান শির শির দাভূষণ জয় শির বিশ্বনাথ জয় শির বিশ্বনাথ জয় রামা জয় জয়